Greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. This evening, we are gathering in the presence of God um, with the Word of God, especially with the book of Revelation. So, in the previous classes, we were discussing about something different from the book of Revelation. Like even though we are studying from the book of Revelation, I told you that I must address the questions also that I'm getting these days from someone joining our Zoom Bible study. So at present, we are in between Revelation chapter 4 and 5. But I hope very quickly we will be able to get into chapter 5. So, as per the questions and doubts that I received in the previous days, we've been discussing about the topic like the biblical perspective on the breakdown of lifespan and the death in the biblical view. And in the previous classes, we saw the three kinds of death mentioned in the Bible very briefly, like the spiritual death, physical death, and the eternal death. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന മരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. അത് ഒന്ന് ആത്മീക മരണം, രണ്ടാമത്തത് ശാരീരിക മരണം, മൂന്നാമത്തത് നിത്യമരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനിടയായി. And after the last week class, someone asked me a question about whether Israel will be given a second chance to accept Jesus during a tribulation period. So I'll be addressing that question and try to make a clarification on that question in the maybe in the upcoming classes, most probably when I talk about the judgments and the judgment on Israel, because we will have to spend few minutes on that question to answer that question. So we will be discussing about that if God allows in the upcoming classes. So now we are going to continue the portion where we stopped last class, the death and after the death in biblical view. So let's see what happens to us after the death. What happens to us after the death. So that is what we are going to see. So in this slide, you can see, some of the things that which is very important. വളരെ നാം അത്യാവശ്യമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. We know Bible very clearly explains about the two groups of the people. Two groups of the people. ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം. സിന്നേഴ്സ് ഉണ്ട്, wicked people. The sinners or the wicked people. At the same time, the saints of God or holy people. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകളെ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ ഉടനീളം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മീൻ നമ്മുടെ ജീവിതവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ. In one side sinners are there or the wicked people are there. You can say that. എന്താണ് പാപികളായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദുഷ്ടന്മാരായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. At the same time, there is another group that is saints of God or holy people. So we claim that we are the people who is washed by the blood of Jesus Christ, and we are known as the children of God, and we are known as the saints of God. Even the apostles also calling in the epistles that you are the saints of God or holy people. It's not because of our any merit, but it's because of God's presence and God's grace that we are called as the holy people. So there is a common belief that the sinners and wicked people will go to the hell, and the holy people or the saints of God will go to heaven. This is a common belief. Usually, all the people believe in this way. The sinners, the sinful people or the wicked people surely will go to the hell. At the same time, the holy people or the saints of God will go to heaven. അല്ലേ? നല്ലവരായി ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും ദൈവമക്കൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടും പാപികളായിട്ടും ജീവിക്കുന്നവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചിന്തയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. Let's try to understand the reality about what is hell and what is heaven based on biblical view. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം എന്താണ് നരകം,
അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വർഗം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ആഴമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. So first of all, let me tell you one thing, that we are trying to understand these things without, without any further, when you say like that, we all are having only limited intellectual capacity, right? So I cannot guarantee that whatever I understand about the future events and the life after the death are absolutely right. There is a reason for that. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണത്തിന് ശേഷമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാഹ്യം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ബിക്കോസ് വി വിൽ നോ ദ റിയാലിറ്റി മേ ബി ആഫ്റ്റർ അവർ ഡെത്ത് ഓർ resurrection only. Okay, so when I say this, don't get confused about this, because you may think, oh, this pastor doesn't have a stand on the eschatological events. That's why that's why I'm talking about these things in this way, because the reason why I'm saying this is my intellectual power is very low. Not only mine, but also the human intellectual capacity is very limited while we try to understand the future events or the things after the death. അല്ലെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാവിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനുമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനുണ്ട്. At the same time, regarding our Lord and our faith, or about the fundamental doctrines of the Bible, we must have a clear knowledge, because that correct knowledge will take us to heaven. നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും, നമ്മുടെ കർത്താവിനെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്നാൽ അതേസമയം ഭാവിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടാക്കിയരെ. ഓക്കെ, ഇനി ഭാവിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എസ്കറ്റോളജിക്കൽ ഈവൻസിൻ്റെ ആ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നേക്കാം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡോക്ട്രിൻസിനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച്, ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്, കർത്താവിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്, ദ ഹെൽ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 divisions. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി ഇറ്റേണൽ ഹെൽ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെൻറ്റ് ഓർ ടെമ്പററി ഹെൽ. അതായത് ഈ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ഹെൽ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് യാതനാ സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, അതായത് അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെമ്പററി ഹെൽ എന്ന് പറയാം. തൽക്കാലത്തേക്ക് ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന നരകത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ anatomy of the earth, the scientist divides the earth mainly into 4 layers. ഓക്കെ, അപ്പം അനാട്ടമി വെച്ച് നോക്കുന്ന ഉടനെ ഭൂമിയെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് 4 വിധത്തിലാണ്. 4 ലേയേഴ്സായിട്ടാണ് ഭൂമിയെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് ക്രസ്റ്റ്, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ മാൻറ്റിൽ, മൂന്നാമത്തത് ഔട്ടർ കോർ, നാലാമത്തത് ഇന്നർ കോർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്. സോ ഇൻ ദ പിക്ചർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വെരി ക്ലിയർലി, ദ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് in the picture. Okay, but let me tell you one thing. Actually, I am not good in science, but I am trying to remind you some of the common information as we try to understand what is actually the place of torment, or എന്താണ് യാതനാ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്രമമാണ് ഞാൻ നടത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തത്. എർത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, ഈ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ക്രസ്റ്റ്, മാൻറ്റിൽ, ഔട്ടർ കോർ, ഇന്നർ കോർ, ഇത് 4 ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ
ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ യാതനാ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പിക്ചർ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. യുനോ if you go through these things, you will understand that, if we roughly imagine the earth as a sphere, its radius is about 6,371 kilometers ആണ്. അതായത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു എർത്തിൻ്റെ ഒരു ഗോളമായിട്ട് നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് 6,371 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദി എർത്ത് മെയിൻലി ഹാസ് 4 layers. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മാൻറ്റിലുണ്ട്, ദി ഔട്ടർ കോർ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇന്നർ കോർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ ഇന്നർ കോർ ഈസ് located approximately 5,150 kilometers beneath our feet. നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങൾക്ക് അടിയിലായിട്ട് ഏകദേശം 5,150 കിലോമീറ്റേഴ്സ് താഴെയാണ് ഈ ഇന്നർ കോർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. സോ that is the very center of the earth. So there is a sphere with a radius about 1,220 kilometers. Okay, and also the inner core is important when we study about what happens after the death. We need to understand what is this inner core, or what is the importance of the inner core on the earth. So the inner core is composed mainly of solid iron and nickel. So it was in 1936 that scientists discovered that such a metallic sphere exists at the very center of the earth. അതായത് നമ്മളൊരു ഭൂമി ഒരു ഗോളമായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ 6,371 കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഈ ഗോളത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും 4 പാളികളാണുള്ളത്. ആ പാളികളിൽ 4 ലെയേഴ്സിൽ ഒന്നാമത്തേത് ക്രസ്റ്റാണ്, അതായത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൂവൽക്കം എന്ന് പറയും, ക്രസ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തേത് മാൻറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തേത് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കോറാണ്, അതായത് പുറക്കാമ്പെന്ന് പറയും, പുറത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു കവചം. നാലാമത്തേതാണ് ഇന്നർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത്, അകക്കാമ്പെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 5,150 കിലോമീറ്റർ താഴെയാണ് ഈ അകക്കാമ്പ്, ഈ ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം അറിയില്ല, എന്നാലും ഞാൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ അതായത് ഭൂമിയുടെ ഒത്ത നടുക്കാണ് ഏകദേശം 1,120 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ ഗോളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഖരരൂപത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പും നിക്കലുമാണ് ഈ അകക്കാമ്പിനകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ കോറിനകത്ത് കാണുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതേ ഉള്ളൂ. സോ ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ യു ക്യാൻ സീ ദ ഇന്നർമോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് ഇൻ ഇന്നർ കോർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് അതിന്, ദിസ് ഈസ് ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദി എർത്ത്, ആൻഡ് ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ ലെയർ ഈസ് പ്രൂവ്ഡ് ആസ് 5,430 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്നർ കോറിനകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ അകക്കാമ്പിനകത്ത് ഏറ്റവും അകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് കാണുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ ഇന്നർ കോറിനകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 5,430 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡാണ്. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ചാണ്, അതായത് ഫാരൻഹീറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ 9,806 9,806 ഫാരൻഹീറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്ര ചൂടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ we know the water will get fully heated in 100 degree centigrade, and the iron will melt in 1,538 degree centigrade. But think about how much horrible it will be in the inner core layer of the earth. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പിലാണ് ഈ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെൻ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ, എത്രത്തോളം അതികഠിനമായിരിക്കുന്ന ചൂടായിരിക്കും ആ ഇന്നർ കോറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. Okay, so we know most of the theologians and biblical scholars, they place the place of torment in the Bible, and also you can see that in the biblical scholars also saying that this is known as the place of torment. The inner core is known as the place of torment. ഈ അകക്കാമ്പ്, ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ യാതനാസ്ഥലം എന്നാണ് ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വിക്കഡ് ആൻഡ് അൺബിലീവിംഗ് പീപ്പിൾ ഹു ഓൾറെഡി ഡൈഡ് ആൻഡ് ഹു ഈസ് ഡൈയിങ്
now is in this temporary hell. ഈ താൽക്കാലികമായിട്ട് ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നരകത്തിനകത്താണ്, ഈ ടെമ്പററി നരകത്തിനകത്താണ് ആമേൻ മുൻപ് ആമേൻ ദുഷ്ടന്മാരായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും ഇപ്പോൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെയും ഒക്കെ ആമേൻ ആത്മാവ് പോകുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. സോ ബൈബിൾ വെരി ക്ലിയർലി സ്പീക്സ് അബൌട്ട് there are mainly 3 compartments for the temporary hell. We are going to see that one now. Okay, there is, you can see there are mainly 3 compartments for the temporary hell. അപ്പോൾ എന്താണ് താൽക്കാലികമായിട്ടും ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ നരകത്തിൻ്റെ 3 വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ലേയേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം, അതിനെ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റായിട്ട് തിരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി സമയം അതിനോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സോ ദർ ആർ 3 കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ടെമ്പററി ഹെൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് ഹേഡീസ് ആണ്. അതായത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെൻറ്റ്. ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെൻറ്റ്. For example, let us read Luke chapter 16 verse 23. Luke chapter 16 verse 23. In hell, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. ധനവാനും മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു. പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മേലോട്ട് നോക്കി ദൂരത്ത് നിന്ന് അബ്രഹാമിനെയും അവന്റെ മടിയിൽ ലാസറിനെയും കണ്ടു. Okay, so this is talking about Lazarus went to the bosom of Abraham, right? Lazarus എവിടെ പോയി? അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിൽ പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. Okay, so the first compartment which is, which we are getting from the Bible is the Hades. ഈ ഹേഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന the place of torment എന്ന് പറയുന്ന യാതനാസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 16 verse 23. അവിടെ അതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരാണ് ലാസറസ് വെൻ ടു ദ ബോസം ഓഫ് എബ്രഹാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ we will discuss when we study about the heaven, maybe sometimes after. Okay, but at the same time, the second portion, the second compartment of this temporary hell is the outer darkness. Outer darkness ആണ്, that is written in Matthew chapter 22 verse 13. മത്തായി സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഔട്ടർ ഡാർക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Then the king told the attendants, tie him hand and foot and throw him outside and the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. രാജാവ് ശുശ്രൂഷക്കാരോട് ഇവനെ കയ്യും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളയുവിൻ, അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. This is the second one. So the first one is Hades. Who is there? Hades. For example, we read about Luke chapter 16 verse 23 that the rich man is in Hades. Okay, ആ ഒരു യാതനാ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയത് ആരാണ്? റിച്ച് മാൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ധനവാനാണല്ലേ പോയത്. പക്ഷെ ലാസർ എങ്ങോട്ട് പോയി? അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് പോയി. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹേഡീസ്, ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെന്റ്. ദ റിച്ച് മാൻ വെന്റ് ടു ദ ഹേഡീസ്. ദ സെക്കൻഡ് compartment of the temporary hell is the outer darkness. Outer darkness എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഇരുട്ടെന്നല്ലേ അവിടെ വായിച്ചത്? ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഇരുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? In Matthew chapter 22 verse 13 we are reading that there will be the weeping and gnashing of teeth എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? Weeping and gnashing of teeth. Matthew chapter 22 verse 13. കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? കരച്ചിലും പല്ലുകടിയുമുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഔട്ടർ ഡാർക്ക്നെസ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഹേഡീസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, സെക്കൻഡ് ഓർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഔട്ടർ ഡാർക്ക്നെസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ദർ വിൽ ബി വീപ്പിംഗ് ആൻഡ് നാഷിംഗ് ഓഫ് ടീത്ത്. കരച്ചിലും പല്ലുകടിയുമുള്ള സ്ഥലമാണത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് അബ്യസ്. അബ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടംലെസ് പിറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? അഗാധ കൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഗാധ കൂപം. Let's read Luke chapter 8 verse 31. Luke chapter 8 verse 31. Yeah. And they begged him repeatedly not to order them to go into the abyss. പാതാളത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ കൽപ്പിക്കരുത് എന്ന് അവ അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. And Revelation chapter 9 verse 2 also.
When he opened the abyss, smoke rose from it like the smoke from a gigantic furnace. The sun and the sky were darkened by the smoke from the abyss. അവൻ അഗാധ കൂപം തുറന്നു. ഉടനെ പെരുംചൂളയിലെ പുക പോലെ കൂപത്തിൽ നിന്ന് പുക പൊങ്ങി. കൂപത്തിന്റെ പുകയാൽ സൂര്യനും ആകാശവും ഇരുണ്ടുപോയി. ഹബിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടംലെസ് പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഗാധ കൂപമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അഗാധ ഗർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എൻഡില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ അഗാധ കൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കുഴിയാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ എൻഡ് കാണാനൊക്കത്തില്ല, ഏറ്റവും അടിവശം കാണാനൊക്കത്തില്ല. അത്രയ്ക്കും വലിയ ഒരു അഗാധ കൂപമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് we can see in the temporary hell. ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ചില സംശയങ്ങൾ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നോട് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തും അല്ലാതെയൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന് ആൻസർ തരാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പോകുന്നത്. നമ്മൾ വെരി ക്വിക്ലി വി വിൽ ഗോ ടു ദി chapter 5 also of Revelation. Okay, now another question is, did God create hell? ദൈവം ഈ നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത്. ഡിഡ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റ് ഹെൽ? ആരാണ് ഈ നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്? ദൈവമാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ബിഫോർ വി ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ, ഐ ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഡു യു തിങ്ക് ദ വേർഡ് ഹെൽ ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ബൈബിൾ? ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ വേർഡ് ഹെൽ ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ബൈബിൾ? I think yes. Around 23 times the word hell appears in the Bible. Around 23 times the word hell appears in the Bible. ഈ നരകം എന്ന പദം ബൈബിളിൽ 23 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 23 പ്രാവശ്യം. Okay, you have to read Matthew chapter 23 verse 33. മത്തായി സുവിശേഷം 23-ാം അധ്യായത്തിന് 33-ാം വാക്യം വായിക്കും. You snakes, you brood of vipers, how will you escape being condemned to hell? പാമ്പുകളെ, സർപ്പസന്തതികളെ, നിങ്ങൾ നരകവിധി എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും? ഓക്കെ, പാമ്പുകളെ, സർപ്പസന്തതികളെ, നിങ്ങൾ നരകവിധി എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും? നരകം എന്നുള്ളത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. ജീസസ് സെഡ്, യു സെർപ്പൻസ്, യു ബ്രൂഡ് ഓഫ് വൈപ്പേഴ്സ്, ഹൗ ആർ യു ടു എസ്കേപ്പ് ബീയിങ് സെന്റൻസ് ടു ഹെൽ? എങ്ങനെ നരകവിധി അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് തള്ളിയിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ചോദിക്കുന്നത്. Okay, so Bible very clearly says hell is a place of suffering which is prepared by God for the devil and his angels. അപ്പോൾ ഈ നരകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ്, നരകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ഡെവിളിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ സാത്താന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കുന്ന, അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലേ? കാരണം in Matthew chapter 25 verse 41 we are reading about that. Matthew chapter 25 verse 41. Then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. പിന്നെ അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോട്, ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ, എന്നെ വിട്ട് പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യ അഗ്നിയിലേക്ക് പോകുകയും. അപ്പൊ നിത്യ അഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവേൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരോടാണ്? അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന, then he will say those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. അപ്പം ഓൾറെഡി ദൈവം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹെല്ല്? ഈ ഡെവിളിന് വേണ്ടിയും and his angels in വേണ്ടിയാണ്. So the hell was prepared for the devil and his angels. God alone has the power to cast someone into hell, right? Because it is written in Revelation chapter 1 verse 18 that Jesus holds the keys of death and Hades. അല്ലേ? ഈ പാതാളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോല് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നാണ് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സ് 18 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിനാണ് അതോറിറ്റി ഉള്ളത്. സോ ഗോഡ് ഹാസ് ദി അതോറിറ്റി ടു സെൻഡ് ടു ഹെൽ ഓർ സെൻഡ് ടു ഹെവൻ. സോ ദ അതോറിറ്റി ഈസ് ഫുള്ളി ഗിവൺ to Jesus Christ. That is what we are reading in Revelation chapter 1 verse 18, that Jesus holds the keys of death and Hades. മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോല് കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ
when I speak about these things, you may have a question, when did God created the hell? എപ്പോഴാണ് ഈ നരകം ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത്, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത്? Actually, there is no direct mention in Bible of when God created hell. But there are different views about this point. Like, someone believed that when God created heavens and the earth, hell also was included, but hell is not particularly listed in Genesis chapter 1 and 2. അല്ലേ? ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഈ നരകം എന്നാണ് കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ പറയും എന്താണ്, ദൈവം സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയതായ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ നരകം കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിലും 2-ാം അധ്യായത്തിലും ഒന്നും പെർട്ടിക്കുലർലി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഹെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. And what is the next view? The next people, the other view is, God created the hell after the fall of Lucifer എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ലൂസിഫറിനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലൂസിഫറിൻ്റെ നാശത്തിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ ലൂസിഫർ തെറ്റ് ചെയ്ത് പാപം ചെയ്ത് വെട്ടിയിടപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനുശേഷമായിട്ട് ദൈവം ഹെല്ലുണ്ടാക്കിയെന്നാണ്, നരകം ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. And the next view says that God created the hell after the fall of man. മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ നരകം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. But as a matter of fact, I don't know exactly when the hell was created. But we assume initially the hell was prepared for the devil and his angels on the basis of Matthew chapter 25 verse 41. അല്ലെ? അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. പിശാചിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തത്? മത്തായി സുവിശേഷം 25:41 പ്രകാരം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ദൈവം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത്, ഹെല്ലുണ്ടാക്കിയത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? സാത്താനും അവൻ്റെ ഏഞ്ചൽസിനും വേണ്ടിയാണ്. But after the fall of man, God decided to send the sinners and wicked people also to the hell. That is what we understand from the Bible about this. And also sometimes people ask a question like, did God create compartments of hell? ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹെല്ലിന് എന്തോ ഉണ്ട്, കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ദൈവം അതും നിയമിച്ചാക്കിയിരുന്നോ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണോ ദൈവം ഈ ഹെല്ലുണ്ടാക്കിയത്, നരകം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിനൊരു ആൻസറാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The answer is, there is no references which says God created the compartments of hell. But many times we see Jesus himself announced, and also he introduced about the different compartments and the people, those who are designed, you can say destined to go to hell. That means God only prepared these compartments for such people. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ദൈവം ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെല്ലുണ്ടാക്കുകയാണ്, ഈ ഹെല്ലിന് ഇന്ന കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നൊന്നും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ബൈബിളിൽ. പക്ഷെ അതേസമയം യേശു കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, പല പ്രാവശ്യം കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പല വിധത്തിലാണ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ കാണും. പല വിധത്തിൽ പല വാക്കുകളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So many times we see that Jesus himself announced and he himself introduced about the different compartments and the people, those who are destined to go to hell. ആ നരകത്തിലേക്ക് ഇടാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരെക്കുറിച്ചും ആരൊക്കെയാണ് അവരെ ഇടുന്നതെന്നും ഏതെല്ലാം സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവർ പോകുന്നതെന്നും ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സംസാരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. That means God only prepared these compartments for such people. In the next slide, we are going to see about the place of torment. So we've been discussing about the 3 compartments for the temporary hell. അല്ലേ? അപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ നരകത്തിൻ്റെ 3 കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച്, 3 ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഒന്നാമത്തത് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെൻറ്റ്, രണ്ടാമത്തത് ദി ഔട്ടർ ഡാർക്ക്നെസ്, ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ ബോട്ടംലെസ് പിറ്റ്. അതായത് പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതനാ സ്ഥലം, രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഔട്ടർ ഡാർക്ക്നെസ്, അതായത് എന്താണ് പുറത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഇരുട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ബോട്ടംലെസ് പിറ്റാണ്, അഗാധ കൂപമാണ്. ഓക്കെ, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. Now let us see who all are destined to go to the place of torment. ഈ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെൻറ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ദൈവം
നിയമിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ലൈക്ക് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ destined already to go to the place of torment or the Hades or the ഷിയോൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കാം, പാതാളം എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് the unsaved people or unrepented people. Let's read Luke chapter 16 verse 30. ലൂക്ക് 16:30 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആരെയാണ് ഈ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെന്റിലേക്ക് വിടുന്നതെന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വായിക്കും. No, Father Abraham, he said, but if someone from dead goes to them, they will repent. അതിന് അവൻ, അല്ലല്ല അബ്രഹാം പിതാവേ, മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു എങ്കിൽ അവർ മാനസാന്തരപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു. ധനവാനായ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ്, എന്താണ്, മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അവിടെ ചെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടും, തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ മാനസാന്തരപ്പെടും എന്ന് പറയുകയാണ്, അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൺസേവ്ഡ് പീപ്പിൾ ഇവിടെ എവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ഈ സ്ഥലത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെന്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട്, യാതനാ സ്ഥലത്ത് കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ ധനവാൻ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. So the unsaved people or unrepented people will surely go to the place of torment. യാതനാ സ്ഥലത്തേക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ പോകുന്നത്. കാരണം the rich man said to Father Abraham while he is in the place of torment, അല്ലേ? അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് ആ വ്യക്തി പോയെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. And the second place is the luxurious second people, second group of people or category of people, those who are going to the place of torment is luxurious and prideful people. Okay, in Luke chapter 16 verse 19 we are reading about the rich man. The rich man കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് Luke chapter 16 verse 19 വായിക്കാമോ? There was a rich man who was dressed in purple and fine linen, and he lived in luxury every day. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ്. എന്താണ് ആ റിച്ച് മാൻ എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ധൂമ്ര വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ധനവാനായിട്ട് വളരെ പ്രൈഡ്ഫുള്ളായിട്ട് ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമായിരുന്നു താൻ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ എക്സാമ്പിൾ അതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ലക്ഷറിയസ് പീപ്പിൾ ഓർ പ്രൈഡ്ഫുൾ പീപ്പിൾ വൺ ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദ റിച്ച് മാൻ. എന്നാൽ ഇൻ ഐസിയ ചാപ്റ്റർ 14 verse 11 വി ആർ റീഡിങ് അബൌട്ട് ലൂസിഫർ. വായിക്കാം, ഐസിയ 14:11. All your pomp has been brought down to the grave, along with the noise of your harps. Maggots are spread out beneath you, and worms cover you. നിന്റെ ആഡംബരവും വാദ്യഘോഷവും പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. നിന്റെ കീഴെ പുഴുക്കളെ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു, കൃമികൾ നിനക്ക് പുതപ്പായിരിക്കുന്നു. Okay, so ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. When you see Lucifer there, when I say Lucifer there, you can see the name Lucifer there in your Bible, Isaiah chapter 14 verse 11. But at the same time, some of the translations say, they are using the word Lucifer there. But the same Lucifer is the Latin name for star of the morning or son of the dawn. Okay, ഈ അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്ര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ലാറ്റിൻ വാക്കാണ് ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ലൂസിഫർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അല്ല, ലൂസിഫർ എന്നൊരു വാക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് ലൂസിഫർ എന്നൊരു പദം നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ മോർണിംഗ് ഓർ സൺ ഓഫ് ദ ഡോൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് ലൂസിഫർ. അപ്പോൾ സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ലക്ഷറിയസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ പ്രൈഡ്ഫുൾ പീപ്പിൾ surely will go to the this ഷിയോൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെന്റ്, യാതന സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് ഐ ഗിവ് യു സം മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അബൌട്ട് ദി ഐസിയ ചാപ്റ്റർ 14 verse 11, okay, what would be the situation or atmosphere of this place? ഈ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യാതനാ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. ഐസിയ ചാപ്റ്റർ 14 verse 11 നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു, അല്ലേ? ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ചാണ് വായിച്ചത്. സി വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ്, when you read that portion you will understand there is worms. എന്തൊക്കെയാണ് worms will be your blanket എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, or maggots എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാഗറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വേം ആണ്, ഒരു തരം പുഴുവാണ്. ഓക്കെ, സോ ആ പുഴു
വിൽ ബി യുവർ ബെഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഐസിയ 14:11 ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ? All your pomp has been brought down to the grave. Along with the noise of your harps, maggots are spread out beneath you, and worms cover you. നിന്റെ ആഡംബരവും വാദ്യഘോഷവും പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഗ്രേവ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബട്ട് ഷിയോൾ ആണത് കേട്ടോ. ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെന്റ് ആണ്. പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെന്റ്, യാതനാ സ്ഥലം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് യാതനാ സ്ഥലം. സോ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? വായിച്ചു. നിന്റെ കീഴെ പുഴുക്കളെ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ കീഴെ പുഴുക്കളെ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃമികൾ നിനക്ക് പുതപ്പായിരിക്കുന്നു. കൃമികൾ നിനക്ക് പുതപ്പായിരിക്കുന്നു. അപ്പം അടിയിൽ എന്താണ്? അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ, യാതന സ്ഥലത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ എന്താണ്? പുഴുക്കളാണ്. പിന്നെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ്? ഈ കൃമികൾ അല്ലേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ? വേംസ് വിൽ ബി യുവർ ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞില്ലേ? വേംസ് വിൽ ബി യുവർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആൻഡ് മെഗറ്റ്സ്, ഓക്കെ, എ കൈൻഡ് ഓഫ് വേം വിൽ ബി യുവർ ബെഡ്. അപ്പം ഈ വേംസ് എന്തായിട്ട് മാറും? നിനക്ക് ഒരു ബെഡായിട്ടും കൂടെ മാറുമെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ലിസൺ, വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ തിങ്. വെൻ എ സിന്നർ ഡൈസ്, that person's physical body will be buried in this earth, right? But his soul and his spirit together goes to the place of torment or Sheol. അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത പാപിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരം ഈ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ ചേരും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ആ വ്യക്തിയുടെ സോൾ ആൻഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ടുഗദർ ദാറ്റ് ഗോസ് ടു ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെന്റ്, ഈ ഷിയോളിലേക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ യാതന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ആ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തിയുടെ, പാപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ്, ദേഹിയും ആത്മാവും പോകുന്നെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. Okay, now you may have a question like, what kind of body they may have as soon as they depart from their physical body. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും അവർ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനത്തെ ബോഡി ആയിരിക്കും? എങ്ങനത്തെ ബോഡി ആയിട്ടാണ് ആ ഷിയോളിൽ പോയി കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ ബോഡി ആയിട്ടാണ് യാതന സ്ഥലത്ത് പോയി കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാം. ഓക്കെ, സോ we need to understand one thing. This particular spiritual body can hear, and it can see, and it can identify others. It can speak. It can experience the temperature. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ്? This is going to be a spirit body. You can say that spirit body. ഒരു ആത്മശരീരമായിരിക്കും അത്. അതിനെന്ത് ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹിയർ, അതിന് കേൾക്കാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ സീ, അതിന് കാണാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ അതർ പീപ്പിൾ, മറ്റുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്പീക്ക്, അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി സീ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് റിച്ച് മാൻ ആൻഡ് ദ ലാസറസ്, അല്ലേ? അപ്പം ഈ ധനവാന്റെയും ലാസറസിൻ്റെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ സ്റ്റോറിക്കകത്ത് നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. റിച്ച് മാൻ കുഡ് സീ ആൻഡ് ഹിയർ എവറിത്തിങ്, അല്ലേ? ആ യാതന സ്ഥലത്ത് പോയി കിടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ധനവാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? എല്ലാം കാണാം, എല്ലാം കേൾക്കാം. അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നുമുണ്ട്, സംസാരിക്കുന്നുമുണ്ട്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരെ, അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആസ്ക് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ബോഡി, ദി ആൻസർ ഈസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ. Okay, because it is not specifically mentioned about that body in the Bible. ബൈബിളിൽ എങ്ങനത്തെ ഒരു ബോഡി ആയിരിക്കും അതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. But at the same time, let us see what Solomon says about the Sheol or the place of torment. You can read Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the grave where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് സംഗതി വരുന്നതൊക്കെയും ശക്തിയോടെ ചെയ്യുക. നീ ചെല്ലുന്ന പാതാളത്തിൽ പ്രവൃത്തിയോ സൂത്രമോ അറിവോ ജ്ഞാനമോ ഒന്നുമില്ല. നോക്കണം, നല്ല ഒരാളല്ല ഈ ഷിയോലിലോട്ട് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിച്ച് ദൈവഭയത്തിലായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളല്ലല്ലോ ഷിയോലിലോട്ട് പോകുന്നത്, പാതാളത്തിലോട്ട് പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആള് അവിശ്വാസിയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പാപിയായിരിക്കണം, രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളായിരിക്കണം. സോ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ യു ഫൈൻഡ്
to do with your hands, do it with all your might. നീ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തോ, നന്നായിട്ട് ചെയ്തോ. ഫോർ ഇൻ ഷിയോൾ, നീ ഷിയോളിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, പാതാളത്തിലോട്ടാണ് നീ പോകുന്നതെങ്കിൽ, വെർ യു ആർ ഗോയിങ് ദർ ഇസ് നോ വർക്ക്, ദർ ഇസ് നോ പ്ലാനിങ്, ദർ ഇസ് നോ നോളജ്, ഓർ ദർ ഇസ് നോ വിസ്ഡം. That means the passive or inactive state in ഷിയോലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് നീ വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കത്തില്ല. ഇപ്പം നീ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നീ അവിടെ ചെല്ലും. ഒരു പക്ഷേ ഈ യാതനാ സ്ഥലത്ത് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം. ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ്, അത് ദൈവമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് the bad things, and if you are not accepting Jesus as your personal savior, your place will be in Sheol. Your place will be in the place of torment. ആ യാതനാ സ്ഥലത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ ജീവിക്കണം. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദ പാസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും നീ അവിടെ ആയിരിക്കും. നിനക്ക് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, സംസാരിക്കാൻ കഴിയും, കാണാൻ കഴിയും, അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്നാണ് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത്. So now let us see what kind of welcoming is there as this unbelieving soul or the spirit reaches to the Sheol or Hades. ഈ ഹേഡീസിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാതാളത്തിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ യാതന സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നതായിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ബുക്ക് ഓഫ് ഐസിയ ചാപ്റ്റർ 14 വേഴ്സസ് 9 and 10 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2 വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് വായിക്കാം. ബുക്ക് ഓഫ് ഐസയ ചാപ്റ്റർ 14 verses 9 and 10. The grave below is all astir to meet you at your coming. It rouses the spirit of the departed to greet you. All those who were leaders in the world, it makes them rise from their thrones. All those who were kings over the nations, they will all respond. They will say to you, you also have become weak as we are. You have become like us. നിന്റെ വരവിൽ നിന്നെ എതിരേൽക്കുവാൻ താഴെ പാതാളം നിന്റെ നിമിത്തം ഇളകിയിരിക്കുന്നു. അത് നിന്നെ ചൊല്ലി സകല ഭൂപാലന്മാരുമായ പ്രേതന്മാരെ ഉണർത്തുകയും ജാതികളുടെ സകല രാജാക്കന്മാരെയും സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ നിന്നോട്, നീയും ഞങ്ങളെപ്പോലെ ബലഹീനനായോ, നീയും ഞങ്ങൾക്ക് തുല്യനായി തീർന്നുവോ എന്ന് പറയും. നീയും ഞങ്ങളെപ്പോലെ ബലഹീനനായോ, നീയും ഞങ്ങൾക്ക് തുല്യനായോ. ഓൾറെഡി അവിടെ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് ചെല്ലുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണത്. No, Sheol from beneath is excited over you to meet you when you come. അപ്പോൾ നോൺ ബിലീവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിന്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവരുടെ ആത്മാക്കൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരിവരെ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുക. എങ്ങനെയാ സ്വീകരിക്കുന്നത്? It rouses for you the spirits of the dead. The spirits of the dead already there. All the leaders of the earth. Leaders of the earth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം? Yeah, the leaders of the earth already will be there. Already died people. Okay? So it raises all the kings of the nations from their thrones. They will all respond and say to you, even you have been made weak as we. You have become like us. കണ്ടോ, ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ അവിടെ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി അഹങ്കരിച്ചിരുന്നവരാ. ലൂസിഫറിന് സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്ടായിരിക്കും അന്നേരം. Lucifer has a testimony. The kings and the authorities and the leaders of this earth, the political leaders, if they are not accepted Jesus as their personal savior, they will surely go to this place. When they go there, they will understand that there are already people, there are already spirits are there. They will talk to these people that they are welcoming in this way. That's what we are going to see in Sheol, what is going to happen, how these people, how the already the died people, already those who are there, they are welcoming these people also into that place. അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-10 വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോഴും ഓർത്തോണം, നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷിക്കാൻ വകയുണ്ട്. നമ്മൾ ആരും അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളവരല്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മളാരും അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളവരല്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അവിടെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനല്ല റെഡിയാകുന്നത്. നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് റെഡിയാകുന്നത്. So let's see what is the third group of people, third
you can say, category of people, those who are going to the place of torment. ആ യാതനാ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ 9 വേഴ്സസ് 43 and 44. മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ 9 വേഴ്സസ് 43 and 44. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life manned than with 2 hands to go into hell, where the fire never goes out. And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life crippled than to have 2 feet and be thrown into hell. നിന്റെ കൈ നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ അതിനെ വെട്ടിക്കളയുക. ഊനനായി ജീവനിൽ കടക്കുന്നത് 2 കൈയുള്ളവനായി കെടാത്ത തീയിൽ നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത്. Okay, so offenders and sinners are supposed to go there. എന്താണ്? കുറ്റം ചെയ്തവരും പാപികളും പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് നമുക്കിതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. Okay, Mark chapter 9 verse 43 and 44 very clearly says that the offenders and the sinners will surely go to the place of torment, like കുറ്റം ചെയ്ത ആൾക്കാരും പാപികളും അവിടെ പോകും. So the temporary hell or the Hades is a place of worms and unquenchable fire. That is what we read in the same chapter, Mark chapter 9 verses 48 and 49 also. Please read that. 48 and 49. Same Where thing. their worms does not die and the fire is not quenched, everyone will be salted with fire. അവിടെ അവരുടെ പുഴു ചാകുന്നില്ല, തീ കെടുന്നതുമില്ല. അവിടെ അവരുടെ പുഴു ചാകുന്നില്ല, തീ കെടുന്നതുമില്ല. തീ കെടുന്നില്ല. എല്ലാവരും തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടും. എല്ലാവരും തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Where their worms does not die and the fire is not quenched, for everyone will be salted with the fire. No doubt, this place of torment is going to be a horrible place. That is what we understand from the biblical perspective. So now let us see the second compartment of the temporary hell. Let us try to understand the second compartment of the temporary hell. ഈ താൽക്കാലികമായിരിക്കുന്ന ഈ നരകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷിയോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹേഡീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ടോർമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ടർ ഡാർക്ക്നെസ്. ഔട്ടർ ഡാർക്ക്നെസ്, അതായത് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഇരുട്ടെന്നാണ് ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 8 വേഴ്സ് 12 വായിക്കാം. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെയോ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുളിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെയോ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുളിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. So this also is said by Jesus Christ. It says that the outer darkness is there. എന്താണ്? ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുട്ടുണ്ട്, ഒരു ഇരുട്ടിന്റെ അന്ധകാരത്തിന്റെ സ്ഥലമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓരോരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Okay, so let's see who all will be cast into this outer darkness. According to Matthew chapter 8 verse 12, it says that the sons of the kingdom will be cast out into the outer darkness എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാര് ഈ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഇരുട്ടിലേക്ക് അവർ തള്ളപ്പെടും. ആരാണ് ദ സൺസ് ഓഫ് കിങ്ഡം? ദ സൺസ് ഓഫ് കിങ്ഡം, രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ്? വിച്ച് ഈസ് മെൻഷൻ ഹിയർ ഈസ് ദ അൺബിലീവിങ് ജൂസ്. അതായത് അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള, വിശ്വസിക്കാത്തതായ, കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതായ യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവരാരാന്നറിയാമോ? ദ നാച്ചുറൽ ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് എബ്രഹാം. അവർ ശരിക്കും അബ്രഹാമിൽ നിന്നും നേരിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബന്ധമാണ് അവർക്കുള്ളത്, യഹൂദന്മാർക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ സോ ദേ വർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി ഇൻ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ. അവർ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. കാരണം നാച്ചുറലി അവർ ഡിസെൻഡൻസ് ആണ്, അബ്രഹാമിന്റെ ഡിസെൻഡൻസ് ആണ്. അപ്പം അബ്രഹാമിന്റെ പിൻതലമുറക്കാരാകുന്ന ഈ ഇസ്രായേൽ ജനം, അവരുടെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം, അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കിങ്ഡത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്തപ്പെടണമെന്നാണ് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം. But at the same time, Matthew chapter 8 verse 12 says that the sons of kingdom will be cast into the outer darkness. ആ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയാമോ? They were directly
ദ ഹെയർസ് ടു ദ കവനന്റ് പ്രോമിസസ്. അതായത് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നതായിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അവർ കൂട്ടവകാശികളായിരുന്നു. അബ്രഹാമിനോട് കൂടെ കൂട്ടവകാശികളായിരുന്നു ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്. But what happened was, unfortunately, if they could not believe in Jesus, or if they rejected Messiah, they will be cast into the outer darkness എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Which we can see in the beginning verses of chapter 8 also, maybe verses 9 through 11 also you can see about these things, but we are not able to, go through those verses because of the time limit. And if we are getting time some other time, we'll be explaining more about those things. Let's see. The second group of people who are destined to go to this outer darkness is mentioned in Matthew chapter 24 verse 51. Okay. Who are the second group of people? Those who are destined already to go to this outer darkness. ഈ പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് മത്തായി സുവിശേഷം 24:51 പറയുന്നു. വായിക്കാം. He will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites, where there will be weeping and gnashing of teeth. അവന് കപടഭക്തിക്കാരോട് കൂടെ പങ്ക് കൽപ്പിക്കും, അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. Okay, so the second group of the people who are destined to go to this outer darkness is mentioned in Matthew chapter 24 verse 51. ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് അല്ലെ? എന്താണ്? കപടഭക്തിക്കാരാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ മാത്യു ചാപ്റ്റർ 22 വേഴ്സ് 13 അടുത്ത ആളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വായിക്കാമോ? മാത്യു ചാപ്റ്റർ 22 വേഴ്സ് 13. Then the king told the attendants, tie him hand and foot and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. രാജാവ് ശുശ്രൂഷക്കാരോട്, ഇവനെ കയ്യും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളയുവിൻ, അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ആ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്നറിയാമോ? ഇൻ മാത്യു ചാപ്റ്റർ 22 വേഴ്സ് 13 it says the people not dressed in wedding cloth. അതായത് കല്യാണ വസ്ത്രമില്ലാത്ത ആളുകളെ ഇടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് അവർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കല്യാണ വസ്ത്രമില്ലാത്ത ആളുകൾ, they are already destined to go to the outer darkness. ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വിടാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് പോകുന്നത്? പീപ്പിൾ നോട്ട് dressed in wedding clothes. They are destined to go to the outer darkness. Okay. Actually, the next slide is, we have no time to write down all these portions. The next slide, please. Yeah. So this is the next one. You can take a picture of this, or you can take a screenshot of this because we don't have time to write all those points like what is the spiritual meaning of the wedding cloth, and what are the different clothes that a believer should wear to enter into heaven. ഒരു എന്താണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി ധരിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന പിന്നെ എന്താണ് വസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കവിടെ 6 കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചങ്ങ് വിടാം. ബൈബിൾ വേഴ്സസ് വായിക്കുന്നില്ല, പറഞ്ഞങ്ങ് വിടാം. ഏശയ്യാ ചാപ്റ്റർ 61 വേഴ്സ് 10 പറയുന്ന ഗാർമെന്റ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ, എന്താണ്? രക്ഷയുടെ വസ്ത്രമാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഐസയ്യാ ചാപ്റ്റർ 61 വേഴ്സ് 10 തന്നെ റോബ് ഓഫ് റൈച്ചസ്നെസ് ഉണ്ട്, നീതിയുടെ അങ്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നീതിയുടെ അങ്കി. ഐസയ്യാ ചാപ്റ്റർ 61 വേഴ്സ് 3 ഗാർമെന്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്തുതി എന്ന മേലാട എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ധരിക്കാൻ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, സ്തുതി എന്ന മേലാട. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് സാം നമ്പർ 45 വേഴ്സ് 13 ക്ലോത്ത് ഓഫ് ഇന്റർവോവൻ വിത്ത് ഗോൾഡ്. അതായത് സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പൊൻകസവ് കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സാം നമ്പർ 45 വേഴ്സ് 13 ക്ലോത്ത് ഓഫ് ഇന്റർവോവൻ വിത്ത് ഗോൾഡ്. And the fifth robe is Psalm number 45 verse 14, the cloth of embroidered work. അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ചിത്രത്തയ്യലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അല്ലേ? നമ്മൾ സാധാരണ വായിക്കുന്ന വെഡ്ഡിങ്ങിനൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് സാം നമ്പർ 45 അല്ലെ? അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തയ്യലുള്ള വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, ക്ലോത്ത് ഓഫ് എംബ്രോയിഡേർഡ് വർക്ക്. അതിന് സഫറിങ്സിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സ് 4 വൈറ്റ് ഗാർമെന്റ്. അതായത്
എന്താണ് വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? ഹോളിനെസ്സിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജോൺ സാർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ്. സോ നൗ the third compartment will study maybe in the next class only. So let us all close our eyes in the presence of God this evening time.